So now we are going to learn the divider. So in the previous class we learnt in the applications multiplier is also used to make a divider. So here what happens means an op amp is here, an op amp is there, and in the feedback loop of this op amp one multiplier is placed. That means by using this multiplier this divider is constructed. So what is the divider? Divider is a device which do the divisions. Division చేస్తుంది. డివిజన్ ఎలా చేస్తుంది మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. డివిజన్ అంటే ఎలా, సపోజ్ 5 డివైడెడ్ బై 2 అని ఉంటుంది. ఉంటే దాని అర్థం ఏంటి, 5/2. And this is called the dividend and this is called the divisor. So here my input to this op amp is the dividend. So Vz is the dividend and input to this multiplier Vx is the divisor. So what is my output should be? My output will be minus V reference into Vz by Vx. Vz by Vx. Why I got a minus here? Because my input is given to the inverting op amp. So my output should be negative. That is the reason I got this negative sign. And also we can observe one thing here. What is that? Division is the complement of multiplication. Addition is the complement of subtraction and vice versa. అంటే అర్థం ఏంటి, డివిజన్కి కాంప్లిమెంట్గా మల్టిప్లికేషన్ ఉంటుంది. సో మల్టిప్లికేషన్లో మీరు గుర్తు చేసుకోండి, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్, విఎక్స్ ఇంటూ వివై బై వి రిఫరెన్స్ వచ్చింది. సో కాంప్లిమెంట్గా ఏం రావాలి ఇక్కడ, ఇంటూ వి రిఫరెన్స్ వచ్చింది, ఇంటూ వి రిఫరెన్స్. సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఇన్ దట్ వే. దాంట్లో డివిజన్లో వస్తుంది, మల్టిప్లయర్లో వి రిఫరెన్స్ డివిజన్లో ఉంటుంది, డివైడర్లో వి రిఫరెన్స్ మల్టిప్లికేషన్లో ఉంటుంది. సో యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇన్ దట్ వే. అండ్ నౌ we go how this output is coming through this circuit. ఈ సర్క్యూట్ ద్వారా ఈ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అని చూద్దాం. Now so here this is a inverting op amp. In this inverting op amp this terminal, that is non-inverting input terminal, is grounded. So this ground will make this junction as 0 volts, virtual grounded. So what happens here, the current will flow from higher potential to lower potential. So the same current will flow through this also. Ante kada. So what I will get, I will get Iz is equal to Ia. Iz is equal to Ia. And what is my Iz? Iz is equal to Vz by R. Iz is equal to Vz by R. Vz by R will give the Iz. Now coming to this. This is one terminal and this is another terminal. This is a multiplier. So multiplier will have an output Va. Multiplier will have an output Va. What is this Va? Va is the multiplication of Vx and this output. Vx and this output. అవునా? సో దీన్ని ఏమని రాస్తాను, V0 అని రాస్తాను. దీన్ని ఏమని రాస్తాను, V0. సో వాట్ ఈజ్ మై మల్టిప్లయర్ అవుట్పుట్? ఇందాకే నేర్చుకున్నాం. మల్టిప్లయర్ అవుట్పుట్ ఏంటి, Vx ఇంటూ V0 బై V రిఫరెన్స్. అదే కదా ఇందా నేర్చుకున్నాం. మల్టిప్లయర్ అవుట్పుట్ ఫార్ములా ఏంటి, రెండు ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్లో ఇన్పుట్ డివైడెడ్ బై V రిఫరెన్స్. So what I will get here, Vx into
వి నాట్ బై వి రిఫరెన్స్. అదే కదా నాకు వచ్చేది. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏముందో అదే అవుట్పుట్ దీనికి ఇన్పుట్ అయ్యి. సో నా now so here this is the voltage. So what is the current here? ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఉంది కాబట్టి కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవ్వాలి లెక్క ప్రకారం. కానీ మనం కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతున్నట్టు తీసుకున్నాం, మనం ఇలా ఫ్లో అవుతున్నట్టు తీసుకున్నాం. సో వాట్ ఎవర్ వోల్టేజ్ విల్ కమ్ విత్ దిస్ విల్ బి ఆపోజిట్. ఇక్కడ ఈ కరెంట్ ఆపోజిట్. ఒకవేళ ఈ కరెంట్ ఇలా వెళ్తుందని తీసుకుంటే ఈ వోల్టేజ్ నెగిటివ్ అవ్వాలి, ఈ వోల్టేజ్ నెగిటివ్ అవ్వాలి. సో 0 నుంచి నెగిటివ్కి వెళ్తుంది కరెంట్. సో ఇది హయ్యర్ పొటెన్షియల్, ఇది లోవర్ పొటెన్షియల్ అవ్వాలి. సో ఆ వోల్టేజ్ ఏమవ్వాలి, నెగిటివ్ అవ్వాలి. సో ఇఫ్ IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు IZ రాశాను. సో IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు IZ. ఈ IZ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు నేను, IZ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -VA/R రాసుకోవచ్చా లేదా? IZ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -VA/R రాశాను. సో వాట్ ఈజ్ -VA? -VX V0 by V reference into R. This is my IZ. And what I have told that IA is nothing but IZ anas. But what is IZ? IZ is equal to VZ/R. IZ is equal to VZ/R. VZ/R is equal to -VX V0 by V reference into R. RR cancel. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, నాకు కావాల్సింది అవుట్పుట్ V0. వాట్ ఈజ్ మై V0? V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు VZ V రిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఏముంది, మైనస్ ఉంది, -V రిఫరెన్స్ అవతలకి వెళ్ళింది ఇంటూ VZ/VX. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద, ఇదే కదా ఫార్ములా, ఇందాక మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములా. ఏమనుకున్నాం, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ డివైడర్? డివైడర్ ఫార్ములా ఏమనుకున్నాం, -V రిఫరెన్స్ ఇంటూ డివిడెండ్ బై డివైజర్. దేని డివిడెండ్ అనుకున్నాం, VZ is the dividend, VX is the divisor. So -V reference. So this is the formula. So this is about the divider. And this divider circuit can be used to find the square root of a signal. So square root calculate చేయాలంటే డివైడర్ యూజ్ చేస్తాం, స్క్వేర్ రావాలి అని అంటే మల్టిప్లయర్ యూజ్ చేస్తాం. సో with these op amps we can do the mathematical calculations కూడా. సిగ్నల్స్ని మ్యాథమెటిక్స్లో ఎలా కంబైన్ చేయాలి, మల్టిప్లయర్స్, డివైడ్ చేయటం, మల్టిప్లై చేయటం అవన్నీ చేయొచ్చు. అండ్ దిస్ ఇది ఈ ఇంటూ సైన్ మల్టిప్లికేషన్ సైన్, ఇంటూ సైన్ అనేది మల్టిప్లికేషన్ సైన్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మల్టిప్లయర్. By using the multiplier we have constructed the divider. So ఈ సర్క్యూట్ డివిజన్ అనే క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద IC which is used as a divider.